गौरगोपाल भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बित भुजौ कनकामुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वभानो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमादिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नमस्ते कारुसत्ताय जगन्नाथसुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमादत्तस्मृतिकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुम् श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजुगकृपानिधे गौरी प्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो राधे स्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधरनमस्तुते प्रणमामि श्रीवासवतमाद्यं पतितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरीप्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमः वराभ्यभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तकाण्डं पञ्चाक्षं कुम्भकण्ठं स्मितशुभगमुखं सादरनस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालमीशम् नमो नवीननित्याय वेणुगात्रविनोदिने राधाधरसुधापदसलिले वनवादिने ते कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते गोपां करोति वचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यात्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णो प्रिया भरियसी देवी मुक्ति प्रदे देवी राधिका तन्नमहं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिनशं यशां हरिकथोद्गीतं पुराणे भुवनत्रयम् नमो धर्माय महते कृष्णाय वेदते ब्रह्मो लेखो नमस्कृत्य धर्मं भक्षे सनातनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्कृतं पौत्रकल्मषं पराशरध्वजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विहाय वसिष्ठाय नमो नमो अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभारोचन शंभुर भगवान मधुरायणि यज्ञ प्रभयन्तमनुमेदमपेतकृतं दैपायन विरह कातरयजुहावो पुत्रेति तन्मया तयतर्वयोभिवेदुस्तं
सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि या सर्वभावमखिलश्रुतिसर्वैकम् उद्धात्मदीपमुदितिशतमयन्धं संसारिणं करुणया पुनरुज्जम् तारसशुनमुपयामि गुरुमुनिराम् योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदुष्टमज विष्णुरात्मयमुच्य तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीतोऽवतारम् अपारो संसारसमुद्रशतं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपम् श्रीमद्भागवतं नौमि अमलं पुराणं शुभम् यस्य श्रवणयोध्यायनमत्रेण गोविन्दे लभते रतिम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकोकार्यमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च कीर्तनादि पुराणं पठनं यत्र तत्र सन्निहितम् तत्रैव गङ्गा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतुदारमठप्रसङ्गो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय गौर भक्तवृंद जय गौर जगेर प्राण सबे मिले देहो निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि बोल। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणि प्रसन्न वक्त्रपङ्कजे निकुञ्ज भोगिलासिनि मनेन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणि पंकजे निकुंज विलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनन्दे ब्रजेन्द्र सुदुषाङ्गते पदागरे सखे भवा कृपाकटाक्षभजनं कदा कृपाकटाक्ष भजनम् अशोकवेक्ष
कृष्णस्य गोप्य रुचिरं वीक्ष्य गोमानो चापलं श्रीलंका किलतन मातुरीति होचु समागत साधु वेदांत सार पुराण चक्रवर्ती एवं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह से गोविंदेर अक्षर ब्रह्ममय मूर्ति श्री श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंदे नवम अध्याय पूज्यपाद सुखदेव गोस्वामी लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णे एक अभिनव लीला प्रसंग वर्णने उद्योगी हुए সেই লীলাটি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রামবন্ধন লীলা। মায়ের বাৎসল্য প্রেমরচ্যুতে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে নিশ্চল ভাবে বদ্ধপ্রাপ্ত হলে এই দৃষ্টান্তে তারা দেখান যে জ্ঞান কর্ম যোগ ধর্মে কৃষ্ণ নহে বশ, কৃষ্ণ বশ হেতু এক প্রেম ভক্তি রস। তাকে ত্যাগ বৈরাগ্য জ্ঞান কর্ম যোগাদি সাধনের দ্বারা বাঁধা যায় না, বশ করা যায় না। একমাত্র প্রেম ভক্তি রস। কেমন প্রেম ভক্তি? ঐশ্বর্য জ্ঞান শূন্য প্রেম ভক্তি। যে প্রেম ভক্তির মধ্যে বিন্দু মাত্র ঐশ্বর্যাত্মক কোন ভাবনা থাকবে, ভালোবাসতে বাসতে 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 তিনি যে ভগবান, এই কথাটা একেবারে অন্তর থেকে মুছেই যাবে। সেই ঐশ্বর্য জ্ঞান শূন্য প্রেম ভক্তিকে তিনি বাধা পড়ে। এই জন্য লীলা প্রসঙ্গটি বড় গম্ভীর। শোকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত সকাল বেলা আজকে মা যশোমতী গোপালকে উদর পূর্ণ করে নবনীত মাখন মিশ্রি ঘি দই ইত্যাদি ভোজন করিয়ে এইবার নিজের কোলের কাছে নিয়ে অবস্থান করছে। আর এমন সময় দল বেঁধে গোকুলের সমস্ত যশোদা বয়সের স্থানীয় সব প্রৌঢ়া প্রৌঢ়া গোপীগণ দল বেঁধে এসেছে। কেন না মা যশোদাকে শোনাবার জন্য। কি শোনাবার জন্য? না গোপালের দুষ্টুমি লীলা। ও দুষ্টুমি সহ্য করাও যায় না,
আবার দুষ্টুমি না করলে গোপীদের সুখও হয় না। কি অদ্ভুত দেখা, সহ্যও করা যায় না, আবার যদি দুষ্টুমি করতে না আসে তাহলে অশান্তি শেষ থাকে। তাই স্বীয় পুত্রের এই অদ্ভুত দুষ্টুমি কুমার চাপড়ের লীলা প্রসঙ্গ মাকে শোনাবেন এবং যশোদাও নিজের পুত্রের গোপালের এই অদ্ভুত অদ্ভুত লীলা প্রসঙ্গ শ্রবণ করে অত্যন্ত তিনি সুখ পান, আনন্দিত হন। তাই তার মাধুরীটি হচ্ছে সমাগতা। সব গোপিকাগণ জল দেবে, গোপালের সঙ্গে মা যশোমতী বসে রয়েছে। আর ওই সৌপনি বলছেন ওই সমস্ত প্রতিবেশী নিয়ে গোপীগণকে আসতে দেখে গোপালের মুখটা শুকিয়ে যায়, কেননা বুঝতেই পারছে না চোখ মুখ দেখে ও যত দুষ্টুমের ইতিহাস আজকে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মায়ের কাছে এরা বলছে। তাই মায়ের আঁচলটা টেনে নিয়ে সংকোচে মুখটা ঢাকছে। আর গোপীরা ঠাড়াঠাড়ি করে বলছে আমরা কেন এসেছি, আয় আয় বস ভাই, সকালবেলা হঠাৎ তোরা এরকম আসিস না। মা যশোমতী বলছেন নিশ্চয়ই তোরা কোনো বক্তব্য নিয়ে আসিস। তোদের আসার কারণটা কৃত্রিম একটু অভিমান একটু ক্রোধ প্রকাশ করে গোপীরা বলছে যশোদা হয় তোর এই সাধু ছেলেটাকে নিয়ে তোরা গোকুলে থাক, আর না হয় আমাদেরকে বল, আমরা অন্য দেশে গিয়ে আমরা নিজেরা বসবাস শুরু করি। যশোদা বলছি কেন হঠাৎ কথা বলছিস কেন? হঠাৎ হয়, এটা দীর্ঘদিন থেকেই চলছিল, তাই আমরা সংশোধন করবার জন্য অনেক চেষ্টায় অপেক্ষায় ছিলাম, কিন্তু সংশোধন তো হলোই না, দিন দিন আরো বাড়তেই শুরু করেছে। সেই জন্য তোকে না বলে আর কোনো উপায় নেই ভাই। কি ব্যাপারটা কি বলবি তো? আরে কি বলবো, তোর গোপালের দুরন্ত পনায় আমরা ঘরে ছানা মাখন, উত্তম উত্তম ছানা মাখন, রাবড়ি, দধি, ঘি, সর সব রাখতে পারি, সব শেষ করে ফেলে চুরি করি। চোর আমার গোপাল চুরি করে? মা তো আকাশ থেকে পড়বে, চুরি করবে কেন? না, গোপালের মুখ দেখি তো ওইরকম মনে হয় না, আমার কালো মানিক ছেলেটা চোর বটে। মা বলছেন কিভাবে চুরি করে? বলে আমি চুরি কত উপায় আমরা বলে শেষ করতে পারবো না। মা তখন খুব চিন্তা করলেন গোপাল চুরি করে কেন, চুরি করে কেন? ও এখন তো বড় হয়েছে না, বড় হয়ে খেলাধুলায় এখন মন বসেছে, আর আমার সঙ্গে অত প্রেম কমে গিয়েছে। তাই খেলাধুলা করতে করতে খিদে পায়, আর আবার এই ঘরে ফিরে এসে খেয়ে দেখি আবার খেলবে, এই সময় পায় না। আশেপাশে তোদের ঘর, ক্ষুধার জ্বালায় গোপাল কি করবে, একটু খায়, তাই তোরা অভিযোগ করতে যেতিস। যশোদা ছেলেটা তোর পেটে হয়েছে বটে, কিন্তু আমরাও কিন্তু জানি তোর গোপাল আমাদের গোপাল।
তাই তো গোপাল খেলে আমরা তো ধন্য, কিন্তু কৃতার্থ হই। কেননা যখন শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মাখন, নবনীত, তারপরে ক্ষীর সমস্ত তৈরি হয়, তখনই চোখের সামনে গোপালের মুখখানা মিশে ওঠে, আর মনে হয় এই বস্তু ওই গোপালকেই ভোজনের উপযোগী, আর কারো ভোজনের জন্য। এই জন্য গোপালকে আসতে দেখে আমরা বাকি ভরে ভরে নিয়ে যাই, গোপাল একটু খেয়ে নে, মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে। ও মা বলে কি মুখটা ঘুরিয়ে নে, আমি যাত্রার হাতে খাই না। ও যাত্রার হাতে খায় না। সত্যি বলছেন, হ্যাঁ মহারাজ, যার তার হাতে খায়, যাত্রার হাতে খায়। গোপাল যার তার হাতেই খাবে, গোপাল খায়। যার জ্ঞান শূন্য বাৎসল্য প্রেম ভক্তি মুখে রয়েছে, গোপাল গায়। এখন ও দেখ, একটু বাচ্চাদের একটু চুরি করে করার একটু স্বভাব আছে। তোদের ঘরের ছেলেরাও একটু একটু চুরি করে না? তার জন্য নালিশ করতে এসেছি, তোরা একটু সাবধানে থাকবি, তাহলে দু চার দিন সাবধানে থাকলে চুরি করার সুযোগ পাবে না। বড় অভ্যাসটা আমার গোপালের কেটে যাবে। আর তোরাও ভাই সাবধান হোস না, চুরি করার সুযোগটা করে রাখিস। আর তলে তলে তোরা কিন্তু আমার গোপালকে তোরাই চেউ সাজাচ্ছি বলে, বাবা আমরা তো একটু সাবধানে থাকি, কিন্তু কতই বুদ্ধি জানে তোর গোপাল। বৎসান বঞ্চন কচিত অসময়ে ক্রোশ সংজাত হাস। যখন দেখলো আমরা সবাই বাড়িতে রয়েছি, আর চুরি করার উপায় নেই, তখন আমাদেরকে বাড়ি থেকে সরাবার জন্য কি বন্দি করে জানিস না? আমাদের খোঁয়ারে খোঁয়ারে যত যত শত শত বাছুর গুলো আটকানো থাকে। কেননা গায়ে দেওয়ার সময় না হলে তো তাদেরকে ছাড়া যাবে না। ও মা চুপ চুপ করে গিয়ে সব বৎসান মঞ্চন গঠিত সময়, গায়ে দেওয়ার সময় হয়নি, তার আগে সব বাছুরগুলোকে ছেড়ে দেয়। আর বাছুরগুলো ছাড়া পেয়ে খিদের পেটে যার যার মা গোমাতা সমস্ত পান করতে থাকে, দুধ শূন্য হয়ে যায়। আর হল্লা করে যায়, ও তোমাদের বাছুর ছুটে গিয়ে দুধ খেয়ে নিলে সব। আমরা তখন কি সর্বনাশ, কয়েক হাজার বাছুর বেরিয়ে গিয়েছে। সে বাছুর সামলাতে শুরু করি, আর এই ফাঁকে হরিব চুরি করে যদিও বা আমাদের গৃহস্বামী ধরে ফেলে, চুরি করলি কেন? তখন ক্রোশ সংজাত হাস। এমন অদ্ভুত ভাবে ঠিক করে হেসে দেয় যশোদা, আর ওই হাসিতে সব করে যায়। মা বলছে, ও এরকম, তাহলে এক কাজ করবি, তোরা নিচে রাখবি না, এমন ভাবে রাখবি যাতে একেবারেই দেখতেই না পায়, বুঝতেই না পায়। দেখ আমরা খুব গোপন ঘরে উত্তম উত্তম ভোগ্যাদি প্রস্তুত করে রেখেছি। আর আমাদের বয়স্ক শাশুড়ি অন্য কাজ পারে না, তার হাতে একটা লাঠি দিয়ে বলেছি, মা তুমি এইখানে একটু পাহারায় থাকো, বদমাস যেন না আসে। যশোদা চুপ চুপ করে চুরি করতে এসে দেখছে বুড়ি পাহারা দিচ্ছে ফোকলা মুখ বুড়ি। তখন পা টিপে টিপে আবার চলে যায়। আমরা আড়াল থেকে হাসিয়া বলি, আজকে গোপাল জব্দ। নিশ্চিন্ত মনে আমার সংসারের কাজকর্ম করছি, আর অমনি বৃদ্ধা শাশুড়ি ধরলা। কি হলো কি হলো? কি অদ্ভুত, তোর গোপাল না
কোন বাড়ি থেকে এক ভাঁড় দই চুরি করে এনেছে। এনে শাশুড়িটা পাহারা দিতে দিতে বয়স্ক লোক তো একটু ঝিমুক ছিল, আর পেছন থেকে জাপটে জড়িয়ে ধরে হাড়ি যত দই পাকা চুলি আর ফোকলা মুখে আচ্ছা করে মাখিয়ে দিয়ে বুড়িটাকে জাপটে জড়িয়ে ধরে বলছে, এই বুড়িটা চোর, রোজ চুরি করে খায় আর সবাই আমাকে বলে চোর চোর চোর। মাও হাসি। আর গোপীরা বলছে, যশোদা ছুটে এসে ওই কাণ্ড থেকে আমরা রেগে গিয়ে গোপালকে শাসন করবো কি? হেসে গুটি গুটি হয়ে যায়। কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কত রকম চুরি করার। তখন মা বলছেন, হ্যাঁ শোন, আমার গোপাল এতটুকু গোপাল, তার পেটটা কত বড় রে, কতই মাখন খায়, 10-20 মণ মাখন খেয়ে নেয়। এতটুকুনি পেট, হয়তো এতটুকুনি মাখন একটু খায়, তাতে তোদের সংসারে কি এমন অপচয় হয়, তার জন্য তোরা নালিশ করতে এসেছিস। আর উত্তরে তখন গোপীরা বলছে, দেখ ঠিকই বলেছিস, ও যদি পেট ভরে খাক না, কিন্তু মর্কান ভক্ষান বিভজতি সচেতনাথি মান্ডব ভেদত্তি, চুরি করতে যে ঢোকে কি করে যে ওদের যোগাযোগ আছে তা নারায়ণ ঠাকুরই জানে যশোদা। আর রূপ ভাব করে 1000 খানে বানর এসে উপস্থিত হয়। তখন নিজে একটু খায় না খায়, সব বানরদের খাওয়ায়। দেখ আমাদের জাতি ব্যবসা এইসব বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে সেই অর্থের দ্বারা আমাদের সংসার চলে। আর এইভাবে শত শত মন রাবড়ি সন্দেশ সব যদি বানরদের খাইয়ে দেয়, আর শুধু খাইয়ে দিয়ে শান্ত নয়, বিবৃহতি চেনাত্তি ভাণ্ডম, বানর খেতে খেতে পেট ভরে গিয়েছে আর দিলে খায় না। তখন বলে, তোদের জন্য চুরি করে দিচ্ছে, তোরা খাবি না। ওদের উপরে রাগ করে বাকি যত যত নবনীত পূর্ণ ভাণ্ড ছিল ভটভট ভটভট করে 1000 খানে ভাঙটা ভেঙে শেষ করে দেয়। এইরকম মা শুনছেন, আদার এইরকম শুধু নয়, দ্রব্য লাভে স্বগৃহ কুপিত যত উপকর্ষ দোকান। মা বলছে, এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবি, আর এই ঘরে বসবি, অন্য একটা ঘরে প্রত্যেকদিন রাখবি, ও তো চিনে যাবে। বলে, দেখ আমরা নতুন নতুন ঘরে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি। ও মা, তাতে কি করে জানিস? দ্রব্য অলাভে সব গৃহ কুপিত। এবার যখন ঘরে ঢুকে খুঁজে 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 আর কোন ঘরে নবনীতাদি পেল না, তখন রেগে কড়কড় কড়কড় বলে, যে ঘরে আমার জন্য কিছু থাকে না, আগুন লাগুক, পুড়ে যাক, ধ্বংস হয়ে যাক, অভিশাপ দেয়। তারপরে কি যাত্র প্রকর্ষ দোকান। আমাদের ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলো সব ঘুমানো আছে দোলনাতে বা বিছানাতে, মাখন রাবড়ি না পেয়ে রেগে লেগে গিয়ে কটকট করে চিমটি কেটে কেটে তাদেরকে খাওয়াতে থাকে। এই বুদ্ধি কোথায় পেল? এই কত বড় চুরি করার উপায়। মা বলছেন, ও এইরকম কাণ্ড, তাহলে এক কাজ করতে তো পারিস, তোরা একেবারে প্রচুর শিখাতে ঝুলিয়ে রাখবি, নাগাল পাবে না কিছু নেই, আর চুরি করবে না, নাগাল না করে চুরি করবে না, চুরি না করতে করতে স্বাধীন হয়ে যাবে আমার গোপাল। গোপী বলছেন, হ্যাঁ যশোদা, হস্ত গ্রাহ্যই রচয়িতে বিধিং পিঠি উলুখোলাদ্বৈ
চিত্রং জন্তুর্বিহিত বয়ুন শিক্ষ ভান্ডেষু তদ্বিদ। ও ভাড়া ঘরে ঢুকে খুঁজে 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 যখন আর কিছু পেল না, তখন গন্ধে বুঝতে পারে উপরের দিকে আছে। তো উপরের দিকে দেখছে অনেক উঁচুতে শিখাতে শিখাতে আছে, তার মধ্যে খালি ভাঁড়ও আছে, আবার মাখন ভর্তি ভাঁড়ও আছে। কিন্তু গোপাল ওইটুকুন তোর ছেলেকে কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যেটা খালি ভাঁড় আছে ওইদিকে তাকায় না, আর যে ভাঁড়টাতে সুস্বাদু মাখন আছে ওটাই চিনতে পারে তাহলে মাখন আছে। তখন পিড়ি নিয়ে আসে। প্রাচীনকালে কাঠের পিড়িতে বসে ভোজন করার নিয়ম ছিল। প্রাচীনকালে মানে আমাদের শৈশবে আমরা কাঠের পিড়িতে বসে বসে প্রসাদ পেতাম, ধর্মবন্ধের গৌরী। এখন সেটা উঠে গেছে, টেবিল চেয়ার। তা গোপীরা বলছে যে পিড়ি একটা পিড়ির উপরে আর একটা পিড়ি, তারপরে যদি নাগাল না পেল দু তিন জনে ধরে করাতে করাতে উঁচু খড় নিয়ে আসে, এনে উপর করে তার উপরে উঠে যদি নাগাল পেল তাহলে তো হরিবোল করেই দেবে। আর যদিও বা নাগাল না পেল তাহলে কি করে জানিস, তখন এদিক ওদিক খুঁজে পেতে বড় বড় ডান্ডা লাঠি নিয়ে এসে নিচের থেকে তাক করে ফুটো মেরে মেরে সব ফুটো করে দেয়। আর সব আর খালি হয়ে দরদর করে পড়ে। নিচের থেকে কেউ হাত পেতে কেউ মুখ পেতে হরিবোল সব শেষ করে দেয়। কিভাবে আমরা সংরক্ষণ করব? ও এত কাণ্ড হয় যে আমার গোপাল কেমনি, তবু আমার গোপালের অভিযোগ আমি মানব। তোদের কিছু সাবধানতার অভাব আছে। তার এক কাজ করবি, অন্ধকার ঘরের মধ্যে রেখে দিবি। যে ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলছে না, অন্ধকার দিনের বেলায় কোথায় কি আছে কিছুই দেখা যায় না, বোঝা যায় না, তাহলে গোপাল আর দেখতেও পাবে না, চুরি করবে না। তোরাই গোপালকে চৌকি তৈরি করছিস। হায় যশোদা ধান্তাগারে ধৃত মণিগরস্তাং সাঙ্গ মধ্য প্রদীপ। অন্ধকার ঘরে আমরা সাবধান করে রেখে দেখেছি, তাতেও রক্ষা পাইনি। কেন না, এই যে তোর গোপালের অঙ্গে এত এত মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কার পরিয়ে রেখেছিস, ওইগুলো মণি তো স্টোন অলঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আছে, অন্ধকারের মধ্যে দপদপ করে চলে, আর সে আলোকে গোটা ঘর আলোকিত হয়ে যায়। একেবারে দেখতে পায় কোথায় কি আছে, হরিবোল করে দেয় সব মাখন রাবড়ি যত ভার জানিস। কি করে আমরা সামলাম? শুধু তাই নয়, এবং দাসানুসুতি গুরুকে মেওনাদিনে বাস্তব, যদিও বা কোনদিন আর হদিশ পেলই না, তখন রেগে বলে যে আমার ঘরে আমার ভোজনের জন্য যদি কিছু না থাকে, সেই গৃহটা হচ্ছে শৌচালয়, সেই ঘরে আমি হেঁকে দিই, মুখে দিই। এই বলে একেবারে মলমূত্র ত্যাগ করে একেবারে অপবিত্র করে দিয়ে চলে আসে। কি কাণ্ড! আবার যদি হোক কোনোদিন ধরা পড়ে, আমাদের প্রিয় স্বামী বলে চোর, একেবারে চোখ বড় বড় করে ধমক দিয়ে বলে চুপ, আমাকে চোর বলছো? চোর তুমি? কি বুকের কথা বলবি, কি বৈঠকগুলি ছেলে বলে চোর কাকে বলে জানো? ওই কথা শুনে কেন আমাদের সবারই তো জানা আছে যে তোর গোপালের উপরে মাঝে মাঝে নারায়ণ ঠাকুরের ভর হয়, তাই অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত লীলা প্রকাশ করে, ঐশ্বর্য প্রকাশ করে।
তাই চোরকে তাহলে বলে ওই দেখো শাস্ত্র কি বলছে, ইষ্টান ভোগানি ভূদেবা দস্যস্তে যোগ্য ভাবিতা তো দত্তান প্রদায়িক যো ভূমতেস্তে স এব ইষ্টান ভোগানি যো দেবা। এই যে আমরা যা কিছু দ্রব্য পাচ্ছি বেঁচে থাকার জন্য, এসব ভগবানের তো দান। তিনি যদি ধান চাল শস্যাদি সৃষ্টি না করতেন, তা আমরা পেতাম কোথায়, খেতাম কোথায়, আর বেঁচে থাকতাম কোথায়? তাহলে তিনি আমাদেরকে বেঁচে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এই সমস্ত দ্রব্য আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তা আমাদের জন্য যা কিছু তিনি উৎপন্ন করে আমাদেরকে প্রদান করছেন, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাকে নিবেদন করে তবে আমাদের ভোগ করা উচিত। তো যারা পরমেশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত ভোগ্য সামগ্রী তাকে অর্পণ না করে কেবল নিজেরাই ভোগ করে, তাদেরকে চোর বলা হয়। তারাই চোর। কারা চোর? যারা ভগবানকে না দিয়ে সমভোগ করে। ভগবানকে দেওয়াটাই হচ্ছে বড় কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, যৎ করসি যদস্রাসি যদ্দোষি দদাসি যৎ যৎ তপস্যসি কর্তব্য তৎ সমর্পণম। হে অর্জুন, তুমি যা কর্ম করো, এখানে একটা বিচার আছে, সৎ কর্ম কি অসৎ কর্মের কথা বলা হয়। তুমি যা কর্ম করো, এখন প্রশ্ন আসতে পারে আমি যদি অসৎ কর্ম করি, হ্যাঁ অসৎ কর্ম যদি তুমি আমাকে স্মরণ করে করো আমি তার জন্য দায়ী নয়। এই জন্য যৎ করসি, তুমি যা করো আমার নিমিত্ত করে যদি করো, যদ অশ্নাসি, তুমি যা খাও তা যদি আমাকে দিয়ে খাও, যচ্ছসি, তুমি যা আহুতি প্রদান করো, যা দান করো, সব আমাকে দিয়েই করো। ভজন সাধন কি কঠিন? কঠিন তো কিছু নয়। আমরা কঠিন বলে দূরে ঠেলে রেখে সেই তো খাচ্ছি। এবার সেইটি ভগবানকে একটু নিবেদন করে ভোজন করলে তো ভোজন হয়ে গেল, বিরাট ভজন হয়ে গেল। তা দেখ যশোদা, তোর গোপালের কি বুদ্ধি, বলে আমাকে চোর বলছো, তোমরাই চোর। শোকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত তিনি যা বলছেন তত্ত্বের বিচারে কিন্তু ঠিকই, তারাই চোর যারা ভগবতের ভগবত প্রদত্ত দ্রব্যাদি ভগবানকে উৎসর্গ না করে নিজেরা ভক্ষণ করে, তারাই জগতের চোর। এই কাণ্ড তোর গোপাল দেবী, এরপরে যখন বড় হবে তখন যে কত বড় পাকা চোর হবে কি ডাকাত হবে তা নারায়ণ ঠাকুরই জানে। এই জন্য আমরা একটু এলাম যে আর যেন এরকম না হয়, তুই একটু শাসন করবি। ইত্থং স্ত্রী সফল নয়নশ্রী মুখালোকনিভি ব্যাখ্যাটা প্রহসিত মুখৃষদ উপলব্ধ বচ্ছর। মা গোপালের দিকে তাকালেন, বড় দুষ্টু হয়েছে সোনা, এত এই বয়সে তোমার এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। আচ্ছা যা যা যা, তোরা যা, আমি জানতাম না, জানলাম। এখন আমি দেখি গোপাল চুরি করে কেন। এই বলে তাদেরকে প্রবল বাক্য দিয়ে মা যশোমতি পাঠিয়ে দিয়ে মা এবার চিন্তা করছেন যে চোর কেন আমার গোপাল। তা চোর দু রকমের চোর আছে, এক হচ্ছে স্বভাব চোর আর এক হচ্ছে অভাব চোর। অভাব চোর কি? অভাবে পড়েছে, বাঁচার তাগিদে কাউকে না বলে চুরি করার সুযোগ করে চুরি করে নিজের আত্মরক্ষাটা করে। তারপরে যখন আত্মরক্ষা হয়ে যায় আর চুরি করে না।
তো যারা অভাব চোর তাদের অভাব মিটে গেলে আর কোনোদিন তারা চুরি করে না। তাহলে আর এক ধরনের চোর আছে, তাদেরকে বলা হয় স্বভাব চোর। স্বভাব চোর কারা? অভাব নাই, চুরি করার প্রয়োজন নাই, তবু চুরি না করলে রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না, মনের মধ্যে একটা ইস ইস করে। এই নিয়ে একটা গল্প আছে। একটা চোর সারা জীবন চুরি করে করে কাজের মধ্যে কাজ করেছে, তার ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছে এবং অনেক অনেক টাকা বেতনের চাকরি করে। কিন্তু লোকটা তো চুরি করতে করতে সারা জীবন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, চুরি না করে থাকতে পারে না। অভাব নাই, মাসে লাখ টাকা রোজগার করে তার ছেলে, কোনো অভাব রাখেনি, কিন্তু রাত্রি হলে চুরি করতে যায়, ধরা পড়ে, পুলিশের ঠেকানি, অনেক কিছু। ছেলে মাঝে মাঝে বাবাকে সাবধান করে, বাবা চুরি করতে যেও না। খোকারে কি করবো বল, করতে করতে এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, রাত্রে ঘুমোতে গেলে কিছুতেই আর ঘুম ধরে না, তাই একটু চুরি না করলে থাকাই যায়। ছেলেরা বলছে, শোনো, এরপরে যদি তুমি আবার এই ধরনের কাজ করো, আবার পুলিশ যদি বাড়িতে আসে, আমরা কিন্তু সবাই পিছলে পড়বো, কোনো অভাব নেই, কেন তুমি চুরি করো? ভয় ধরিয়ে দিয়েছে, এখন তো আর বাইরে চুরি করতে যেতে পারে না। কিন্তু বাড়ির মধ্যে একটা বিভ্রাট শুরু হয়ে গেল। কি না, এই বৌমার চুল বাঁধা থেকে ওই বৌমার ঘরে, এই বৌমার সিঁদুর কুটো ওই বৌমার ঘরে, সেই বৌমার আলতা শিশি সেই বৌমার ঘরে, এরকম ঘুরছি বেশ কিছুদিন থেকে। সবাই ভাবছি এরকম ছিল না, তো হচ্ছে কেন? এখন তাকে টুকে থেকে দেখছে কি, যখন বৌমারা আপন আপন কাজে সবাই ব্যস্ত, তখন শ্বশুর ঠাকুর ওই কাজটায় করছে। লজ্জায় মরে যায়, আপন আপন স্বামীর কাছে বলেছে। এবার তারা বলছে, বাবা এরকম করো, বলে দেখ আমার স্বভাব হয়ে গিয়েছে, তো চুরি না করলে আমার ঘুম আসে না, তো বাইরে তো করতে দিবি না, একটু ঘরে ঘরে করে রাত্রে একটু নিশ্চিন্তে আমি ঘুমাই। এরা হলো স্বভাব চোর। আমার গোপাল কোনোদিন স্বভাব চোর হবে না, আমার গোপাল অভাব চোর। কেন অভাব চোর? আচ্ছা, গোপালকে যখন আমি খেলতে পাঠাই পাড়ায়, তখন তো পেট ভরে ঠুসে ঠুসে খাইয়ে দিই, ক্ষুধা পায় কেন? আর চুরি করতে বাধ্য হয়। মা খুব চিন্তা করে করে তখন সিদ্ধান্ত পেলেন এটাই, যে আমি যে গোপালকে রাবড়ি, মাখন, ক্ষীর, সন্দেশ, দধি, নবনীত যা কিছু ভোজন করায়, সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করে আমার ঘরের দাসীরা। তো দাসীরা তো চাকরির দায়ী আমার ঘরে পড়ে আছে। ছেলের জন্য মা যদি রান্না করে, স্বামীর জন্য স্ত্রী যদি রান্না করে, সে রান্নার মধ্যে যে প্রেম, যে অনুরাগ থাকবে, মাইনে করার ঝি যদি রান্না করে তার মধ্যে সে অনুরাগই থাকবে। সে তো বেতনের লোভে করছে। মা চিন্তা করলেন, এরা বেতনের লোভে আমার কাজ করে, তো এই জন্য কর্তব্য জ্ঞানে করে। আর আমার গোপাল আমি পেটে ধরেছি, তা আমার গোপালের জন্য আমি করব, আমার যে অনুরাগ প্রেম সেটা তো দেখবে। তাহলে আমি যদি নিজের হাতে মাখন তুলি, দধি পাতি, ক্ষীর প্রস্তুত করি, দুগ্ধ আবর্তন করি, তাহলে এই দাসীদের তৈরি দ্রব্যে গোপালের মুখে রুচি হয় না, পেট ভরে না, পেটটা খালি থাকে, আমি বুঝতে পারি না, আর পাড়ায় গিয়ে চুরি করে।
আমি নিজের হাতে এই সমস্ত প্রস্তুত করে ভোজন করালে গোপাল পরিতৃপ্ত হবে, আর ঘরে ঘরে চুরি করবে না। তাই মা একদিন বললেন যে দাসীগণ, আজকে আমি দধি মন্থন করবো, যে বলেছে। আর দাসীরা কাঁদতে কাঁদতে যশোদার পায়ে পড়ে বলছে, মা তুমি এক বাটি মিষ্টি সবাই কাকে খাইয়ে দাও, আমরা মরে যাই, তারপরে তুমি নিজের হাতে দধি মন্থন করো। আমরা বেতন পাই এটা ঠিক, কিন্তু বেতনের আশায় তোমার ঘরে থাকি না। এই যে তোমার গোপালের একটু সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছি, এটা আমাদের চরম দুর্লভ বেতন মা। তা আমরা থাকতে তুমি মহারানী, আর জীবনে কোনোদিন তোমার অভ্যাসও নেই, আর তুমি করতে যাবে কেন? তাই আমাদের মেরে ফেলো, তারপরে তুমি করো। যশোদা দেবীর সর্বনাশ, আর এদেরকে কষ্ট দেওয়াও যাবে না, আবার নিজে মাখন তুলতেও হবে। একদা গৃহদাসীষু যশোদানন্দ গেহিনী কর্মান্তর নিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং দধি। ওই যে কর্মান্তর নিযুক্তাসু, মা কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় থাকে যে আমাকে নিজের হাতে দধি মন্থন করতেই হবে, নবনীত তুলতে হবে, গোপালকে ভোজন করাতে হবে। কিন্তু দাসীদের অনুরাগে হয় না। এমন সময় গোবর্ধন গিরি পূজার তিথিটা ঘনিয়ে এলো। মা যশোমতী নন্দ বাবাকে বললেন, বাড়িতে একটা দাসী রাখবে না, সবাইকে নিয়ে চলে যাও, কেননা সেখানে বহু কাজ, লেপা মোছা আলপনা দেওয়া, অনেক অনেক কাজ, সবাইকে নিয়ে যাও। তখন সবাইকে নিয়ে নন্দ মহারাজ সেই গোবর্ধন তখন চলে গেলে, ঘরে কোনো দাসী নেই, মায়ের আনন্দ আর করে। আজকে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে। মা তখন সেই সমস্ত গাভীদের দুধ সংগ্রহ করলেন, যে সমস্ত গাভী মাঠে যায় না, ঘরেই থাকে, তাদের ভোজনের জন্য আলাদা ঘাসের চাষ হয়, সেসব গাভীদের দুধের গন্ধ টাটকা ফোটা পদ্ম ফুলের মতো। নারায়ণের ভোগেই তার সেই দুধ সেবায় লাগে। সেই গাভীর দুগ্ধ মা নিজে আবর্তন করলেন, করে দই পাতলে কিছু আমিক্ষা মানে ছানা প্রস্তুত করলেন, সব তুলে রাখলেন। বাকি দুধ একটু ঘন করে জাল দিয়ে রাখলে, সকালবেলা ভোরবেলা আবার জাল দিয়ে ঘন করে গোপালকে ভোজন করে। তারপরে মা রাত্রিকালে সমস্ত কর্ম সমাধান করে গোপালকে স্মরণ করি। সুখমণি বলছেন, মহারাজ রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, তিনটে বাজে যখন, একেবারে মায়ের গলা জড়িয়ে গোপাল যাত্রী জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে, কেন? দধি মন্থন করতে হবে। সুখমণি বলছেন, মহারাজ ভগবত সেবার জন্য যদি অন্তরে অকপট উৎকণ্ঠা প্রবল হয়ে যায়, তখন ঘুম ভাঙার জন্য অ্যালার্ম দিতে হয় না, ঘড়িতে ফোনেও অ্যালার্ম দিতে হয় না, ওই সেবার অনুরাগে সাধককে জাগিয়ে দেয়, এবং শরীরও তখন ম্যাচ ম্যাচ করে, ম্যাচ হচ্ছে। মা ঘুম থেকে উঠেই দেখছেন গোপাল অঘুরে ঘুম হচ্ছে, আর একবার চাপকে জড়িয়ে ধরে আছে। আলতু আলতু করে সেই গোপাল জড়িয়ে থাকা ছিল, হাতগুলো সরিয়ে দিয়ে একটা পাশ বাড়ি সেখানে গুজিয়ে দিয়ে মা এবার বিছানা থেকে নামলেন। মাথার কাছে একটা সোনার প্রদীপ, কৃত প্রদীপ টিপ করে চলছে। আলো এসে পড়েছে গোপালের মুখে। একা গোপালকে রেখে যাব, যেতেও হবে, কারণ গোপালের জন্য আমাকে দধি মন্থন করতে হবে। কিছুক্ষণ নির্দিনে স্নয়নে তাকিয়ে থাকলেন গোপালের মুখ খানা। তারপরেতে
এইবার স্তনবৃন্ত ছিপে কয়েক ফোঁটা দুধ হাতের তালুতে নিলেন মা, নিয়ে প্রদীপটা জ্বলছে তো পোলতেটা একটু পুড়ে ছাই হয়ে বেরিয়ে থাকে উপরের দিকে, সেই পোলতে পোড়া ছাইটা নিয়ে সে দুধের সঙ্গে মারিয়ে গোপালের কপালে ফোঁটা দিয়ে। কেন? এতে গোপাল একা থাকবে তো ভূত প্রেত বিচার যোগিনী ইত্যাদি যদি কুদৃষ্টি দেয়, এতে ফোঁটা থাকলে কোনো ক্ষতি হবে না। দিয়ে মা এবার নির্মমন্থ স্বয়ং সঙ্গে সঙ্গে যদি মন্থন করতে বসলেন না, স্নান করলেন, তারপরে পবিত্র বস্ত্রাদি পরিধান করলেন, অলঙ্কার ধারণ করলেন এবং কুসুম তুলে অর্চনাদি করে প্রসাদী মাল্য চন্দনে নিভূষিত হলেন। তারপরে মা আমার এইবার দধি মন্থনের স্থানটি এমন জায়গায় যেন দধি মন্থন করাও হয় আর গোপাল যে শুয়ে আছে কি হয় না হয় দেখাও যায়, এমন জায়গায় নির্মমন্থ স্বয়ং দধি। আর কি মায়ের অন্তরের মধ্যে উপচে পড়া আনন্দ। কেন? বীজের হাতে আজ আমি গোপালের জন্য দধি মন্থনের সুযোগটা পেয়েছি। এই যে সেবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছেন মা, আর চরম আনন্দ, কেউ নেই একটা দাসী হতে। এইবার জানি জানি হবি তানি তদ ভালো চরিতানি চ দধি নির্মন্থনে কালে স্মরণি তন্ন গায়ত। রুক্মিণী দেখছেন লীলা আর পরীক্ষিতকে বর্ণনা করছেন। মহারাজ দেখো দধি মন্থন করছেন তো, দধি মন্থনের একটা ক্রম আছে, সেটা হচ্ছে ওই হাড়ের মধ্যে সামনে একটা দণ্ড থাকবে আর মন্থন দণ্ড আর একটা থাকবে। ওই সামনের স্তম্ভ হোক আর দণ্ড, তাতে প্যাঁচ দিয়ে ওই মন্থন দণ্ডের সঙ্গে দিয়ে দু মাথা থাকবে। প্রথমে খুব ধীর গতিতে মন্থন শুরু হয়, খুব ধীর গতিতে, তারপরে আস্তে 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 দুধ আরম্ভ হয়ে যাবে। তখন মন্থন হয়ে মাখন গুলো উঠতে থাকে। এভাবে যখন দধি মন্থন শুরু করলেন মা, ধীরে ধীরে তন্ময় এসে গেল। কৃষ্ণ সেবানন্দে প্রেমানন্দে উদয় হয়ে মায়ের অন্তঃকরণকে প্লাবিত। তখন মা সব সেবা কর্মে আত্মস্মৃতি ভুলে গিয়ে জানি জানি হবি জানি। ওই গোপাল জন্মের পর থেকে যত যত অলৌকিক লীলার ঘটনা প্রকাশ করেছে, সব লীলা প্রসঙ্গকে নিয়ে মা আমার ছোট ছোট গান ভেবেছেন নিজে। আবার সেই গানগুলোর সুর নিজেই দিয়েছেন। এইবার দধি মন্থন করছেন আর ফাঁকে ফাঁকে গোপাল ঘুমিয়ে আছে দেখছে আর গান গাইছেন তার বালচরিতায়। গোপালের একে একে যত প্রকার বাল্যলীলার মাধুর্য সেটি গান গাইছেন। দধি নিমন্ত্রণ কালে স্মরণটি তন্ন গায়, সেই লীলা স্মরণ করে গান গাইছে। গান গাইতে গাইতে মার অবস্থা কেমন হলো জানো মহারাজ? একেবারে আত্মস্মৃতি হারান হয়ে গেল। এত আনন্দ, শরীর মন এবং বাক্য একাকার হয়ে গেছে। গান ধরে গোবিন্দ মেরো হ্যায় গোপাল মেরো হ্যায় গোয়াকে বিহারি নন্দলাল মেরো হ্যায় আপন খেয়ালি মার গাইছে। এবার বাজনা না হলে তো গানটা জমবে না। বাজনা হচ্ছে কোথায় না, মায়ের যে কঙ্কন বলয় বাজু রয়েছে তাতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘুমটিকা রয়েছে, সেই ঘুমটিকাগুলো তালে 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 বাজছে আর মা আমার হেলে দুলে যাচ্ছে। ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা, ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা, যশোমতির প্রাণধর নন্দ দুলালা, যশোমতির প্রাণধর নন্দ দুলালা, ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা।
গোপালা চূড়ায় ময়ূরের বাধা বলে বনমালা শোভে আর চূড়ায় ময়ূরের বাধা বলে বনমালা শোভে যতবাসী গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা এইবার গোপালের নিদ্রা ভেঙে গেল মায়ের গান শুনে তার নিদ্রাটা আস্তে আস্তে চোখটা খুললেই মা মা দেখছে মা নেই কি দেখছে পাশ বালিশ মা নেই মা আমার তো পাশ বালিশ খুঁজে দেখি কোথায় গেল দেখছি বিছানায় নেই সরাসরি দৃষ্টি পড়তেই দেখছে মা একেবারে তন্ময় হয়ে যদি মন্থন করছে আর কি আত্মপরা হয়ে প্রাণ ভরে ওই গোপালের গান সুখমণি বলছেন মহারাজ লীলার খাঁজে খাঁজে ভাজি ভাজি আমাদের শিক্ষা তত্ত্বটা কি জানো না ভগবান ভক্তের প্রতি ততক্ষণে উদাসীন থাকে মুখ ফিরিয়ে থাকে বা অচেতন থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ভক্তের শরীর মন বাক্য ভজন রসে একেবারে তন্ময়ত্ব লাভবান আর উদাসীন থাকতে পারেন না সেই ভক্তের জন্য ভক্ত না ডাকলেও ভগবান তার কাছে ছুটে আসতে বাধ্য এই জন্য ভগবানকে যদি আকর্ষণ করতে হয় মা যশোমণি শিক্ষা দিলেন যে যখন তুমি ঠাকুরের সেবা করবে রন্ধন করবে মালা গাঁথবে এবং তাকে শৃঙ্গার করবে যখনই করবে শরীর মন আর বাক্য তিনকে এক করে তুমি সেবা কাজ করবে মালা গাঁথতে গাঁথতে মেয়ের বিয়ের কথাটাও ছেড়ে দিলাম যতই আমার মালা সুন্দর হোক মানুষ পুরস্কার দেবে কিন্তু ভগবান তাতে সন্তুষ্ট হবেন না কেন না বাক্য এবং মনটা আমার অন্যদিকে ছিল শরীরটা ছিল মালা গাঁথা এই জন্য ভগবান সেবার জন্য সাবধান হতে হয় অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে নেই মনকে বিষয় চিন্তাতে ডুবাতে নেই যতক্ষণ সেবা কর্মে থাকবো ততক্ষণ ভগবানের চিন্তাতেই ডুবে থাকবে মা এইভাবে কায়মন বাক্য যখন একত্রিত করলেন সেই ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাস্নানের জন্য ভগবান যেন একেবারে তৎপর হয়ে গেল দেখছেন মা অত দূরে আমাকে ছেড়ে দূরই মন্থন করছে এবার যাবেন মায়ের কাছে পালকটা উঁচু এবার ধারে সে পেটটা লাগিয়ে পা দুটো নামিয়ে নাগাল পেলেন না মেঝেটা ভয়ে আবার বিছানার উপর উঠে গিয়েছে নামতে আর পাচ্ছেন সুখমণির চোখে জল ঠাকুর মহারাজ কি অদ্ভুত যিনি সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ তত্ত্ব বিশেষ খাট থেকে নামার বুদ্ধি আর পাচ্ছে এদিকে মায়ের কাছে যেতেই হবে মা মা বলে ডাকছেন কিন্তু নামতে একা একা সাহস পাচ্ছেন না যদি অপাস করে পড়ে যায় অনেক চিন্তা ভাবনা করে একটা বালিশ ঠেলে ঠেলে ফেলে দিয়ে পাতা নামিয়ে দিয়ে দেখছে নাগাল পেল কিনা না পাচ্ছে না তো তারপরে আর একটা বালিশ ফেলে দিল এইবার সিঁড়ির মতো অনেকটা উঁচু হয়ে গেল তখন তারপরে পা দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে সরাসরি এসে উপস্থিত এদিকে মায়ের অবস্থা তখন কেমন সম্বং বাস প্রতিকটি তটে বিভ্রতি সুলদ্ধম পুত্র স্নেহস্তুত পুজযুগম জাত কম্প শুভ্রহ রাজ্যাকর্ষ শ্রবণ ভুজ চল কম্পর কুণ্ডলী চ ছেন্মং বক্রম কবরী বিগলন মালতী নির্মমন্থ বয়স তো তখন মা যশোমতীর বয়স অনেক 70-75 পেরিয়ে গেছে আর স্থূল দেহ আর কোনোদিন পরেও না কিন্তু আনন্দে মন্থন করতে বসেছে এই জন্য একেবারে কোমরটা একটা আলাদা উড়নি দিয়ে গামছার মতন সেটে পেতেছে
বেদে এমনি অলঙ্কার ফুলমালা পরিধান করে যখন যদি মন্থন করছেন তখন তন্ময় হয়ে গিয়ে এত সচেতন করছেন যে সারা শরীরটা প্রকম্পিত হচ্ছে আর ভূষণের শব্দ হচ্ছে আর কি হচ্ছে মায়ের স্তনবিন্দু থেকে গোপালের জন্য যদি মন্থন হচ্ছে তো বাৎসল্য প্রেম চুইয়ে চুইয়ে দুগ্ধ রূপে পড়ছে আর শরীরটা ঘর্মাক্ত ফলে বল খোপা থেকে একটা দুটো করে ফুল খসে খসে পড়ে যাচ্ছে এর মতো অবস্থায় মা গান গাইতে গাইতে যদি এইবার গোপাল মা ও মা মা বলে ডাকতে 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 মায়ের কাছে চলে এসেছে ও মা মা একেবারে মায়ের গা লাগা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডাকছে মা কিন্তু ওই বল গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল পরিবর্তন করি ও মা শোকমণি বলছেন এইটা ভগবানের কি অদ্ভুত অনন্তপতি ব্রহ্মাণ্ড যাকে বিপদে আপদে আত্মদশায় করে মা কৃষ্ণ বলে ডাকে আর সেই ভগবান কিনা ডাকছেন মাকে কিন্তু মায়ের সাড়া দিচ্ছেন না কেন দিচ্ছেন না না মায়ের মন তখন প্রেমানন্দে ডুবেই গিয়েছে আত্মস্মৃতি জ্ঞান মা শুনতে পাচ্ছেন না শোনা যায় না মনে করুন মানুষ যদি জলের মধ্যে ডুব দিয়ে থাকে পুলে থেকে যদি কেউ ডাকে শুনতে পাবেন জল থেকে যখন উঠবে তখন শোনা যায় তাই সুখমণি বলছেন গোপাল এই তত্ত্বটা আমাদের দেখিয়ে দিলেন যে দেখো শোনা যায় না এই সংসারে জীব শুনতে পাচ্ছে না আমি সংসারে জীবকে ডাকছি কেন সংসারে জীব শুনতে পাচ্ছে না না বিষয় সংসার রূপ সমুদ্রের মধ্যে ডুবে আছে বলে আমি যে ডাকছি সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ আমি ডাকছি হরিনাম সংকীর্তন রূপে আমি ডাকছি গুরু রূপে আমি ডাকছি সাধু রূপে শাস্ত্র রূপে বৈষ্ণব রূপে এসো আমার কাছে এসো কিন্তু আমার তা শুনতে পাচ্ছে না সংসারে কি কেন সংসার সমুদ্রের মধ্যে ডুবে তাহলে মা যশোমতীও কি তাই সংসার সমুদ্রে ডুবে আছে তাই গোপালের ডাক শুনতে পাচ্ছেন না শোকমণি বলছে না বহির্মুখ জীব যেমন সংসার সমুদ্রে কামনা বাসনার জলে ডুবে গিয়ে ভগবানের ডাক সাধুর ডাক গুরুদেবের ডাক শুনতে পায় না মা যশোমতী ঐশ্বর্য জ্ঞান শূন্যা বাৎসল্য প্রেম সিন্ধুর মাঝে ডুবে আছেন বলে গোপালের ডাক শুনতে পাচ্ছেন না একেবারেই শুনতে পাচ্ছেন কিছুক্ষণ গোপাল ডাকা বন্ধ করলেন কেন না মায়ের এই তন্ময় অবস্থাটি দেখে গোপালের সুখ হচ্ছে একটু ঐশ্বরিক ভাব আমার জন্য মায়ের কি সুখ আমার জন্য দধিমন্থন করছে এই সুখটা এই আনন্দটা আমি পাই না কেন আমি ঈশ্বর আমি বিষয় আমি আশ্রয় নয় আবার যাচ্ছে মা 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 যখন কিছুতেই মা শুনতে পেলে না খিদেও পেয়ে গেছে গোপালের তাং স্বর্ণকাম অসাধ্য মত্নন্তি জননী হরি গৃহীত্বা যদি মন্থনং নশিত প্রতিমাবহম তখন ধীরে ধীরে কি ধপধপ করে গিয়ে ঘরের মন্থন করছে তো মাঝখানে দণ্ডটা ঘুরছে ওই দণ্ডটাকে গিয়ে ফট করে একেবারে চেপে ধরে আর যে চেপে ধরেছে আর ঘুরছে না আর মা তো গোবিন্দমেরও আনন্দের তন্ময় হয়ে হঠাৎ দেখছে ঘুরছে না দণ্ডটা ঘুরছে না বন্ধ হয়ে গেল কেন কি হলো তখন চোখ খুলে দেখছেন গোপাল ঠিক করে এসে বলছেন এত বদমাস এত তো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হ্যাঁ না জানি কখন তুই উঠে এসেছি আর হয়তো আমাকে অনেক দেখেছিস আমি শুনতে পাইনি আমার
মন্থনকে বন্ধ করার জন্য কে তুমি যুক্তি দিল এটাকে চেপে ধরলে আমি আর বন্ধ করতে পারবো না। কাম স্তর কামাশা গোপাল বাইনাকা করতে লাগে, আমার বড্ড খিদে পেয়েছি, মা দাও মা দাও, আমি তোমার এই তো তোর জন্য মাখন তুলছি, ওই যে দুধ চাল হচ্ছে, একটু শোনা সবুর করো না, আমার তুমি এক্ষুনি আমাকে স্তন পান করা, এমন বায়নাকা আরম্ভ করে দিলে। মা দুধ মন্থন প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছিল, আর একটু বাকি আছে। ওই অবস্থায় স্থগিত রেখে ওইখানে ওই অবস্থাতেই বসে মা গোপালকে তমঙ্ক মারুর মপায় স্তনম উত্তাল লম্বিত ভাবে কোলের মধ্যে তুলে নিয়ে তখন বস্ত্র অঞ্চলকে সরিয়ে এক স্থূল স্তনবৃন্ত গোপালের বদলে দিলেন। ছোট ছোট হাতে সেই স্তনকে ধারণ করলেন গোপাল। স্নেহস্তুত সুস্মিত বিক্ষতি মুখ এমন ভাবে স্তন পান করতে লাগলেন, আর একটা অস্ফুট আওয়াজ করছেন। মা নির্বিবেশ স্নায়নে গোপালের মুখখানার দিকে তাকিয়ে আছে। এলো যেন তেঁতুল জটার মতন ঘন কালো কেশগুলো গোপালে কপালে এসে পড়েছে, একটা ছুটিটা বাঁধা আছে। মা উদাস হয়ে গেছে। মানুষের সন্তান হয়, কিন্তু এত সুন্দর হয়, এত মধুর হয়। শোকমণি বলছেন মহারাজ তখন কি হলো জানো না, স্নেহস্তুত অর্থাৎ যেন স্তনযুক্ত বলছে গোপাল তোমাকে শোষণ করে করে আকর্ষণ করতে হবে না, তুমি যথেচ্ছ পান করো, আমরা নিজেই তোমার বদনের মধ্যে প্রবেশ করছি। বাৎসল্য প্রেমবতী মায়ের ওই বাৎসল্য প্রেম রস আস্বাদন করছেন মদন গোপাল আমার। কাল যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। ভক্ত ভগবানের এই অদ্ভুত লীলা মাধুর্য যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গেল। এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটল। অনতি দূরে একটা উনানের উপরে বড় কড়াইতে দুধ চাপানো আছে। আর আমাদের বৃন্দাবনের জানেন তো ওখানে রান্না বান্না হয় সব খানগাতি, মানে গোবরের বড় বড় কুটে আছে, সেটা লাগিয়ে দিলে ঠিক ঠিক করে জ্বলতেই থাকে জ্বলতেই থাকে। মা উনানের মধ্যে এরকম ভাবে সারিবদ্ধ ভাবে কিছু কান্দা দিয়ে দুধের কড়াইটা চাপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে চলতেই থাকবে। লাল হবে গাঢ় হবে, আমার দধি মন্থন শেষ হবে, তারপরে গোপালকে জাগাবো, স্নান করাবো, তারপরে মাখন মাখিয়ে মিশ্রি মাখিয়ে মাখন আর দুধ পান করাবো, এইটা মায়ের সংকল্প। কিন্তু কড়াইয়ের মধ্যে দুধ তো জাল হচ্ছিল গোদুগ্ধ। দুধ দেখতে পাচ্ছে গোপাল মায়ের স্তনদুগ্ধ পান করছে, তখন কড়াইয়ের দুধ বিচার করছে যে মায়ের বাৎসল্য প্রেমবতী মায়ের হৃদয় নিংড়ানো বাৎসল্য প্রেমরস দুগ্ধ রূপে পরিণত হয়ে আছে গোপাল। তাই আস্বাদন করতে করতে যখন পরিপূর্ণ তৃপ্ত হয়ে যাবে, উদর পূর্ণ হয়ে যাবে, আর আমাদেরকে পান করবার ইচ্ছা থাকবে না। আমরা গোবিন্দের সেবায় না করি। যে জীবন বৃন্দাবনে জন্ম হয়েও যদি গোবিন্দের সেবায় লাগা না যায়, তার বেশি দিকে লাভ। তাই দুধ যেন যে সেবায় লাগবে না এই সম্ভাবনা করে দেহ ত্যাগের জন্য আগুনে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগে। দুধটা উঠছে পড়ে এবার আগুনে পড়ছে, তারপরে শব্দ হয়। দুধ উঠলে পড়তে গেলে হঠাৎ মায়ের কানে পড়ে উচ্ছিত জমানো পরে শীতলের স্মৃতি। এ গোপাল শোনা বাবা, একটু নাম বাবা, একটু নাম, আমার পেট ভরে, একটু নাম 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 নাম। বারবার যতই বলছেন গোপাল কিছুতেই যখন নামলে না, মা টেনে হেসে গোপালকে একবার জোর করে নামিয়ে বসিয়ে দিয়ে দুধ সামলা দিয়ে চলে। পরীক্ষিত বলছে গুরুদেব এটা কেমন হলো? উনি কে?
যোগী যারে পায় না যোগে, মনি যারে পায় না ধ্যান। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি তেজাংশ পরামর্শ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। অতি দুর্লভ ধন, দুর্লভ সম্পদ, সে দুর্লভ ভগবানকে পেয়ে মা কোর থেকে টেনে হিসে নামিয়ে দিয়ে তার কাছে ভগবানের চাইতে দুধটাই বড় হয়ে গেল। এ আমাদের সংসারী মানুষের মতোই তো তাহলে মায়ের আচরণ হয়ে গেল। আমরা যেমন সংসারটাকে আমাদের কাছে সব থেকে মুখ্য, আর ভজন সাধন ভগবত সেবাটা হচ্ছে কোন, সেটা হলেও হয় না হলেও হয়। সেই রকম কি মা দশমতী? সকলে বলছেন মহারাজ মরিবম এরকম বলবেন। প্রেমের রাজ্যে আর কামের রাজ্যে কতগুলো ব্যবহার একই রকমই দেখছে, কিন্তু তাৎপর্যের বিচারে তার অনেক পার্থক্য আছে। কি পার্থক্য শোনো। মাও একটা শিক্ষা দিচ্ছে। কি শিক্ষা দিচ্ছে? যে গোপাল যে আমার আদরের ধন হয়ে আমার বুক ভরে থাকবে, আমার কোল জুড়ে থাকবে, তার কারণটাই হলো ওই দুধ। আদরে গোপাল আমার বুক ভরা হয়ে যদি আদরের মতন হয়ে থাকতে চায়, তার শরীর যদি না খেয়ে না খেয়ে অসুস্থ হয়, অরুচিরে খেতে পারবে না, তাহলে আমি কাকে আদর করবো? তাহলে আদরের ধন যাতে চিরকাল আমার আদরের মতোই হয়ে থাকে, তার জন্যই এই নবনীত, এই মাখন, এই রাবড়ি, এই সন্দেশ, এই দধি, এই দুগ্ধ, এইসব আরো আমার গোপালের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য যে দুধের দ্বারা গোপালের শরীর পুষ্ট হবে আর সুস্থ থাকবে, আর সুস্থ থাকলে আমি প্রাণ ভরে গোপালকে ভালোবাসতে পারবো। সেই জন্য ওই কৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই তারা কৃষ্ণকে ওইখানে উপেক্ষা করে কৃষ্ণের প্রিয় বস্তুকেই মর্যাদা দিয়ে তারা চলে গেলেন মা দশমী। গিয়ে এবার দুধটা সামলালেন। সকলি বলছেন মহারাজ তখন অবস্থাটা কেমন হলো গোপালের জন্য। সঞ্জাত কোপস্ফুলিতারুণধারম সঙ্গস্য তদ্বীর মন্থভাজনম। ওই যে পেটটা ভরেনি, অতৃপ্ত অবস্থায় জোর করে নামিয়ে দিয়ে দিল। তো কি হয়? তো বিশাল কুশ সজ্জাত সঞ্জায়তে সজ্জাত সজ্জাতে কাম কানা কামাত ক্রোধ বিজায়তে। রাগ সেটা পরীক্ষায় প্রশ্ন করছি, গুরুদেব কি বলছেন আপনি? ভগবানের আবার রাগ আছে, কাম ক্রোধ হিংসা দেশ বিদ্বেষ মাৎসর্য এইসব আছে নাকি? শাস্ত্র যে বলে ভগবানের এসব নেই। শোকমণি বলছেন হ্যাঁ মহারাজ, শাস্ত্রে রয়েছে 18টা দোষ, 18টা মহাদোষ ভগবানের। সে 18টা মহাদোষ কি? মোহ, স্তম্ভা, ভ্রম, রুক্ষ রসতা, কাম, উল্লন, লোলুত বল, মাৎসর্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্যম, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ব বিভ্রম, বিষমত্তম পরাপেক্ষা, দোষা, অষ্টাদশ পীড়া। ভগবানের মোহ নেই, ঘুম নেই, ভ্রম নেই, তারপরে রুক্ষ রসতা নেই, দুঃখ নেই, লৌকিক ধাম নেই, লালসা নেই, মদ নেই, মাৎসর্য নেই, হিংসা নেই, ক্রোধ নেই, পরিশ্রম নেই এবং অসত্য নেই, ক্রোধ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, আশঙ্কা নেই, বিশ্ব বিপ্লব নেই, বৈষম্য নেই, পরাপেক্ষা নেই। এই অষ্টাদশ 18টা মহাদোষ ভগবানের নেই, এটা বলা হয়েছে। তাহলে ওর মধ্যে দেখা যাচ্ছে গুরুদেব শোকমণি হেসে বললেন, শোনো, ভগবানেতে 18টা দোষ নেই, কিন্তু স্বয়ং ভগবানেতে আছে। স্বয়ং ভগবান আর ভগবানকে না, ব্রজেন্দ্র নন্দন হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, আর ভগবান হচ্ছেন বাসুদেব বা বৈকুণ্ঠনাথ। যিনি বৈকুণ্ঠনাথ, নারায়ণ বা বিষ্ণু, এদের এই 18টা মহাদোষ নেই। কিন্তু নর লীলা করতে যিনি এসেছেন, লীলাকে পুষ্ট করার জন্য, মাধুর্য করার জন্য, আস্বাদ্য করার জন্য এবং নিজে আস্বাদন করার জন্য
তিনি সব কিছুই অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। কেন না, তারাও তো ভক্ত। কাম কাঁদছে, কাম কাঁদছো কেন? বলে আমি রিপু প্রভু, আমাকে দেখলে সবাই মারতে আসে, সরল রিপু কোথাও রিপু। তা আমার কি গতি হবে না? আচ্ছা আচ্ছা, আমি বৃন্দাবন লীলায় তোমাকে আশ্রয় করি। এইভাবে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য সব ভগবানকে আশ্রয় করবে, তবে লীলাটা মাধুর্যমণ্ডিত হলো। মহাজন দৃষ্টান্ত দিচ্ছে, দেখুন কাঁচা লঙ্কা কি ভীষণ জিনিস। বাড়িতে জামা এলে যদি প্লেটে শুধু কাঁচা লঙ্কায় যাওয়া হয়, তার ময়লা অবস্থা কেমন হবে? কিন্তু যদি সুন্দর সুস্বাদু ব্যঞ্জন রান্না করতে হয়, তো পরিমাণ মতো লঙ্কা বা লঙ্কার গুঁড়ো না দিলে কিন্তু ব্যঞ্জনের স্বাদ হবে না, তাই না? তেমনি কাম ক্রোধ লোভ মোহ এগুলো জাগতিক ক্ষেত্রে মহাশত্রু, কিন্তু ভগবান লীলাতে এগুলো পরিমাণ মতো যদি না থাকে, ভগবানের লীলাটা অত মাধুর্যমণ্ডিত হবে না। এই জন্য শ্রী ভগবানের সমস্ত কিছুই রয়েছে, সেটা স্বয়ং ভগবানের। সেই স্বয়ং ভগবানকে না ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তাই সঞ্জাত নামিতে চলে গিয়েছে রাগ হয়ে গেল। রাগটা কি করে জানা যাচ্ছে? স্ফুরিতার না ধরো, ঠোঁটটা ফুটিয়ে ফুটিয়ে দাঁতকে কামড়াচ্ছে, এত রেগে গিয়েছে, মানে নিজেই নিজে ঠোঁটকে কামড়াচ্ছে রেগে দিয়ে মাকে জব্দ করার জন্য। সংদর্শ দধি মন্থন ভালো। তারপরে দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ওই দইয়ের ভাতটাতে। এই ভাত ওই বদমাস, তোর জন্য মা আমাকে বিছানাতে শেষ রাত্রে একা একা রেখে চলে এসেছে, আর আমার উদর পূর্ণ করে একটু স্থলটুকু পান করতে দেবে না। দাঁড়া নিত্যাম দর্শনারহ, তোকে আমি হরিবোল করছি। এই বলি এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে একটা ছোট্ট পাথরের নুড়ি পেয়েছে। এ অনেক বড় মাটি ভাগ, তো এখন ভরা নেই, তাহলে তো মাটিগুলো বাইরে পড়ে যাবে, উপর দিক থেকে খালি আছে। তলার দিকে যখন আঘাত করছে কিনা, উপরের দিকে যখন আঘাত করছে, তখন ক্ষণ ক্ষণ করে বেজে উঠছে। গোপাল ভয় পেয়ে গেল। এই রে তোমরা মাকে জানিয়ে দিচ্ছে, মা মা তোমার গোপাল ভেঙে দিচ্ছে, দেখো মাকে। এই বদমাস, কিন্তু আমার সঙ্গে শত্রুতা করছিস, মাকে জানাচ্ছিস। দাঁড়া, তখন হাড়ির তলার দিকে যখন আঘাত করবে, তলার দিকে তো ঘোরগুলো রয়ে গেছে, মাথা উঠে গিয়েছে, তো ভরা আছে, আর ক্ষণ ক্ষণ হচ্ছে না। তখন শব্দই যদি হলো না, একবার একটু ঘা দিতেই ভেঙে গল করে বেরিয়ে গেল সমস্ত মাথা। ভাবলেন তো ঠাকুর, মা তো মাখন তুলেই ফেলেছে আমাদের শ্বাস, তোমাকে ভোজন করাবে পরে, আমরা এখন তো শ্বাস শূন্য, তাই তোমার ভোজনে লাগি না লাগি তোমার চরণ সেবা করি। এই বলে গোপালের চরণকে একেবারে অভিষেক করে দিয়ে হাতটা তো ভাঙা হয়ে গেল। তারপরে গোপাল ভাবলে কাজটা আমি ভালো করলাম, রাগের মাথায় তো করলাম, কিন্তু মা এক্ষুনি এসে যখন দেখবে, তখন আমার উপরে যা ক্রোধ করবে, ভয় হয়ে গেল। সুকমণি বলছেন, তখন অন্তরঙ্গত গোপাল ওই স্থান থেকে এদিক ওদিক করে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যায়। হঠাৎ দেবালয়ে গিয়ে ভাড়া ঘরে শিকায় শিকায় সব ভোগের সামগ্রী, মৃত ভাণ্ডের আঠা আছে, একটা উঁচু ঘর উপর করা আছে, তার উপরে উঠে তখন গিয়ে ভোজন করছে। সামনে একটা জানালা, এদিকে উত্তার গোপী সুস্থিত পরম প্রবিশের সদস্য পদতম ভগবান বিলক্ষ সুতরস্ব কর্ম তজ জহাসতম চাপিত তত্র পশ্যতি। সুকুল বলছে, এদিকে মা সে দুধের কড়াইটা ভালো করে সামনে ঠিকঠাক করে রেখে মিশিয়ে দেখছে দইয়ের ভাতটা ভাঙা। তখন ভাবলে বদমাসের কাজ, যেমন হয়ে রাত করে এই ভাতটায় ভেঙেছে, মা একটু বেশি ফেলবে।
গোপালের একান্ত কারখানার কথা ভেবে, কিন্তু এদিক ওদিক তাকে গোপালকা বুঝতে পারছে সর্বনাশ, আজকে বাড়িতে কেউ নেই, সবাই গোবর্ধন তটে চলে গিয়েছে। গোপাল যদি কোথাও আত্মগোপন করে আমি খুঁজে খুঁজে বের করতেই পারবো না। গোপাল 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 কথা শুনতে পাচ্ছেন, চুপ করে মাঝে মাঝে মুচকি মুচকি হাসছেন আর সারা দিচ্ছেন। সুকমণি বলছেন, মায়ের ক্রোধ কে গোপালের প্রতি ভয়ঙ্কর বিরহ হয়ে, মা আমার কাঁদতে লাগলেন, গোপাল গোপাল। এমন সময় কারা যেন বলছেন, মা তোমার গোপালকে হারিয়ে ফেলে কাঁদছো কেন? শোনো, আমাদের দিকে তাকাও, তাহলে তোমার গোপালের সন্তান পেয়ে যাবে। মা নিজে নিজে ভাবছেন, কারা এই কথা যেন বলছেন, কাদের দিকে তাকাতে বলছেন? মাটির দিকে তাকালেন, নিজের দিকে তাকালেন, এই তো এরাই বলছে। কারা? না ওই যে দই মাখা গোল মাখা চরণ তো পালিয়ে গিয়েছে, তো পায়ের ছাপগুলো সুন্দর ভাবে পড়ে আছে, পদচিহ্নগুলো যেন ডেকে ডেকে মাকে বলে দিচ্ছে, মা খুঁজতে হবে না, আমাদের দিকে দৃষ্টি দাও, তাহলে তোমার গোপালের সন্ধান তুমি ঠিকভাবে পেয়ে যাবে। পদচিহ্ন দিচ্ছে, এই যে নারায়ণ ঠাকুরের ভাড়ার ঘরের দিকে গিয়েছে, সর্বনাশ, এই পাড়ার কবিরা নালিশ করত, আমি বিশ্বাস করি না, এখন তাই করছে দেখছি। সুকমণি বলছেন, মহারাজ কি শিক্ষা পেলাম আমরা বলো তো? না এই সংসার অরণ্যে আমরা আসলে জঙ্গলে যদি গোবিন্দকে খুঁজতে বেরোয়, তাকে সহজভাবে পাওয়ার উপায় কি জানো মহারাজ? না কৃষ্ণের যে ঊনবিংশতি চিহ্ন সমন্বিত চরণের ছাপ পাওয়া যায়, তার ঘরে এমন জায়গায় টাঙিয়ে রাখা উচিত যেন ঘুম থেকে উঠেই চোখে পড়ে, আর যখন সে ঘুমিয়ে পড়ব তার আগে যেন চোখে পড়ে। এইভাবে যদি নিয়মিত কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দর্শন করে ঘুমানো এবং দর্শন করে জাগার অভ্যাস করা হয়, তাহলে মা দশমতীকে যেমন চরণ চিহ্ন গোপালের সন্ধান বলে দিলেন, তেমনি এই সংসার অরণ্যেও যদি কোনো ভক্ত চরণ চিহ্ন এভাবে ঘরে রেখে অন্তিমকালে এই চরণ চিহ্নই তাকে গোবিন্দের কাছে ঠিক পৌঁছে দেবে, ঠিক পৌঁছে দেবে। সুকমণি বলছেন, মা ধীরে ধীরে ওই চরণের চিহ্ন উৎসর্গ করে দিতেই বলছে, সর্বনাশ বলু ফলাঙ্গ করি ব্যবস্থিত মার্কায়তম দদতম শিশিস্থিত ভয়ঙ্গম চৌর্য বিষম দীর্ঘ পশ্চাৎ সুতো মাগচ্ছনয়ে। তার শিকার থেকে নিচ্ছে, খাচ্ছে, আর সামনে জানালা, আর হচ্ছে বানরগুলো গোপালের দিকে তাকে খুব ভাব করছে, আর গোপাল খেতে খেতে ওদের দিকে দিচ্ছে আর খাচ্ছে। পেছনে একটা দরজা, সামনে জানালা, জানালা ওইবারে বানরগুলো তাদের মুখ এই দিকে আর গোপালের মুখ ওই দিকে। পেছনে যে মা আসছে গোপালকে তো জানতে পারছে না, বাঁদরগুলো দেখতে পাচ্ছে যে একটা শাড়ির আঁচলের মধ্যে একটা লাঠি লুকিয়ে নিয়ে মা পা টিপে টিপে আসছে। ওই দেখে বাঁদরগুলো ভয় পেয়ে গিয়ে ও পাপ করে সব গাছের ডালে ঝুপঝাপ লাফলাফি করে পালিয়ে চলে গেল। এই পালাচ্ছিস কেন? এই তোরা পালাচ্ছিস কেন? কাকে দিকে ভয় পেয়ে পালাচ্ছে? কি হলো? গোপাল একটু মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে, সর্বনাশ, মা পা টিপে টিপে লাঠি হাতে নিয়ে আসছে, আজকে আর রেহাই না। সুকমণি বলছেন, গোপাল মনে মনে বলছেন, মা যাতে পা টিপে টিপে আসো, নীরবে আসো, সরবে আসো, শত্রু ভাব নিয়ে আসো, মিশ্র ভাব নিয়ে আসো, স্বার্থ নিয়ে আসো, নিঃস্বার্থ নিয়ে আসো, কেউ যখন আমার দিকে ধরতে পারে কেউ পারবে না। জামে বৈশে বেরোতে তেন লক্ষ্য শেষে বিবৃণীতে তরুষা। গোপাল এক লাফে দিল দৌড়, যে দৌড় দিলে মা বললে, ওরে বদমাস,
শুনেছিলাম কবিদের কাছ থেকে, আজ তুই ঘরে ঘরে এই কাণ্ডটা করলি, আজ তোকে আমি ধরবো, এই লাঠি তোকে ভাঙবো, তবে আনন্দ। শাড়ির আঁচলটা শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে বেঁধে দিয়ে মাও গোপালের পেছনে পেছনে গোপন্য ধাবন্য জমাপ যোগিনাং সমন প্রবিষ্ট। সৌম্যই বলছেন, কার পেছনে ছুটছেন? কে মহারাজ? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের যত যোগী ঋষি সন্ন্যাসী জ্ঞানী গুণী, যাকে জন্ম জন্মান্তর ধরে সন্ধান করে পাচ্ছেন না, ছুটে চলেছে যাকে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করবার জন্য। সেই যোগীগণেরও আরাধ্য অধরা ভগবানকে মা আজ নিজে ধরবার জন্য তার পিছনে পিছনেই চলেছে। একটু করে পেছনে তাকাচ্ছি, আর গোপাল ভয়ে দৌড়াচ্ছে। অনঞ্চ মানা জননী বৃহৎসল শনি মারাক্রান্তা। গোপাল দেখছে সর্বনাশ, দুষ্টুমি করলে মা একটু শাসন করে, কিন্তু এতটা তো করে না। আজকে যদি আমি ধরা পড়ি, এই লাঠিটা তো আমার দিকে ভাঙবি পেটাতে পেটাতে, তাতে যদি রাগ ঠান্ডা না হয় আর দু চারটা লাঠি আনবে। মায়ের ভয়ে একেবারে ছুটছে, আর কিছুতেই ধরা দেবে না। গোপাল সৌম্যই বলছে, আকাশে সমস্ত দেবতাগণ এসে দাঁড়িয়েছে, শ্রী ভগবানের অদ্ভুত লীলা দেখতে তারা ভীষণ মিলাতে পারছেন না। কে দৌড়াচ্ছে? কার ভয়ে দৌড়াচ্ছে? মায়ের ভয়ে দৌড়াচ্ছে গোপাল। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি ভয়াতপতি ভয়াতপতি সূর্য ভয়াত ইন্দ্রস্য বায়ুষ্য মৃত্যু ভাবতি পঞ্চম। যার ভয়ে ভীত সন্ত্রাসের ভয়ে দৌড়াচ্ছে। কি অদ্ভুত! সৌম্যনি বলছেন, মহারাজ গোপালের এই লীলার কথা কুন্তী দেবী রোহিণী দেবীর কাছে শোনার কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধের পরে কৃষ্ণকে না বলে থাকতে পারে। কুন্তী বললেন, গোপাল দলে দৈতা রসিদাম কাবর যাতে দশাস্ত্র কলিলঞ্জন সম্ভ্রমা। হে কৃষ্ণ, যদিও তুমি আমার ভাই হোক, আমি তোমার পিসিমা, তবু আমি সংসারের সমস্ত মানি না। আমি জানি সারা সার করার পর এতে চারশো কলা পৌষদ কৃষ্ণ শ্রী ভগবান স্বয়ং তুমি। তুমি সর্বশক্তিমান তত্ত্ব হয়েও তোমার সেই লীলার কথা আজ আমার চোখে ভাসে, যে এক একটা করে ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচ্ছিন্ন প্রলয় করে দিলে কৈফত চাওয়ার তোমার কেউ নাই, কেউ। ভগবান স্বেচ্ছা ভাবছেন করছেন, এটাই তার খেলা। কিন্তু একটা মাটির ভাঁড় সোনার জিনিস, একটা মাটির ভাঁড় ভেঙেছ, এই অপরাধের জন্য তুমি এত ভীত সন্ত্রস্ত। একেবারে মা দৌড়াতে 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 দৌড়াতে, গোপাল দৌড়াচ্ছে, মাও দৌড়াচ্ছে, দৌড়াতে দৌড়াতে মায়ের তন্ময় এসে গেল। আর গোপালকে দেখতে পাচ্ছে না, ছোট ছোট দুটো পা উঠছে পড়ছে উঠছে পড়ছে, চরণ দেখছে আর হাত হাত তুলছে। এই কাঁটার উপরে পড়লো কোথায়, এই একটা কাপড়ের উপরে পড়লো কোথায়। মা যখন তন্ময় হয়ে গেলে তখন গোপালের গতিটা শিথিল হয়ে গেল। আস্তে আস্তে গোপাল আর দৌড়াতে পারছেন না। মা কিন্তু দৌড়াতে দৌড়াতে গোপালের ডান দিক দিয়ে মা সমান রেখে মা ছেলে অমনি মা হাতে গোপালের ডান হাতটা খপ করেছে ধরেও মা বেটা কিছুক্ষণ একটু দৌড়ে গিয়ে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ে। কি বাহাদুর, ধরতে পারবো না? পারলাম তো ধরতে। ফাঁকটা ভাঙলি কেন বন্ধ? কি অদ্ভুত! কি তো সন্ত্রস্ত গোপাল মায়ের ভয়ে কাঁদছে। আর মায়ের হাত ডানাটা ধরা আছে তো, তাই বাঁ হাতটা দিয়ে চোখের জল মুছতে গিয়ে কাজল টাজল মেখে গা কালো হয়ে মায়ের দিকে, মা 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 বেরো না,
কুন্তী দেবী চোখে চলে ভাসতে ভাসতে বলছে, কৃষ্ণ একদিকে জানি তুমি সর্বশক্তিমান, করতে অকর্ত, মন্যতা করত ভক্ত বিষ্ণু ভগবান, কিন্তু সেই দিন প্রেমের দায়ে তোমার যে দৃশ্যটা মা যশোমতীর কাছে ধরা পড়ার পরে, সেই কথা মনে হলে বিমোহয়তী ভীর অভিযাত্রী, যাকে দর্শন করে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভয় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায়, সেই তুমি বাৎসল্য প্রেমের তাই মায়ের ভয়ে এত ভয়ঙ্কর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। শোকমণি বলছেন, কেন তুই এরকম করবি? গোপাল আর কথা বলছে, ভাবলেন ভয় পেয়েছে, মা আমার লাঠিটা ফেলে দাও, লাঠিটা ফেলে দাও। দেখতো আজ সুতরাং বিদ্যম বিক্রয় ভগবৎসলা এ সকিল তাঙ্গবদ্ধ কামনা তার দ্বিজ কবিতা। শোকমণি দেখছেন গোপাল ভয় পেয়ে গেছে, তখন লাঠিটা ফেলে দিতে, কিন্তু গোপালকে ছাড়বে, তাকে বেঁধে রাখার সিদ্ধান্ত নিতে। কেন নন্দ মহারাজ বাড়িতে নেই, এখন ছাড়া পেলে কি আবার একটা যে কি অঘটন ঘটাবে তার মাথা বন্ধ নেই, কাজে একে বেঁধে রাখাটাই এখন ঠিক যুক্ত কাজ। একদিকে তাহলে ঠিক হয়ে, এই জন্য মা তাকে বাঁধার সিদ্ধান্ত নিলেন। কাকে? অতদ্বীর্য কবিতা। মা কিন্তু গোপালের তত্ত্ব জানলেন না, জানতে পারলেন না। কি তত্ত্ব? ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদ আনন্দ বিগ্রহ রাজি গোবিন্দ সর্ব কারণ এতে চাচ্ছু কলা পুরুষ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। মা জানলেন না, করতে মা করতে মন্যতা করতেও সমর্থন স্বয়ং ভগবান। সেই তত্ত্ব জানা যায় না, ভগবানকে চেনা যায় না প্রেমে আর কামে। কামেও মানুষ অন্ধ হয়, ভগবানকে চিনতে পারে, আর প্রেমেও ভক্ত অন্ধ হয়ে যায়, ভগবানকে চেনা যায় না। কামানদের প্রতি ভগবান দৃষ্টি দেন না, আর প্রেমানদের কাছে ভগবান চিরকালের জন্য বাঁধা পড়ে যায়। এই জন্য প্রেমটা হতে হলো ঐশ্বর্য সিদ্ধির একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে। বাৎসল্য প্রেমে এক বাবাজি মহারাজ গোপাল সেবা করতেন, একান্তি একাই মাধুপুরী প্রাণ ভরে গোপালকে সেবা করে। করতে 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 গোপাল তখন তার সঙ্গে কথা বলে, গল্প করে। শুয়ে থাকলে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে গলাটা জড়িয়ে থাকে। সাধককে তো কাউকে বলে না, এই আনন্দে আত্মহারা, আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে। একদিন গোপাল অমনি করে গলা জড়িয়ে ধরে শয়ন করে আছে, আর বোধহয় ঘরে কোথাও দুধ ঢাকা ছিল নাকি, দুধের গন্ধে ইয়া বড় একটা হুলো বিড়াল একেবারে চালের উপর থেকে ছপাক করে লাফ দিয়ে পড়েছে, একটা থালার উপরে ঝলঝল করে উঠেছে, আর গোপাল ভয় 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 করে ঠক 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 করে কাঁদছে। ঘুম এগিয়ে গিয়ে দেখছে ভয় ভয় বলে গোপাল কাঁদছে। বাবাজি মহারাজ তখন মনে মনে ভাবলেন, সে কি ঠাকুর, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভয় তোমাকে দেখে ভয় পায়, আর তুমি ভয় কাঁপছ। এই কথা বললে ওই যে গোপাল হয়ে গেল যেমন পাথরে গোপালে, পাথরে গোপালে থেকে গেল, আর হাসে না, কথা বলে না, গলা জড়িয়ে থাকে না। অন্যজন ত্যাগ করলেন সাধু। সে ভগবানকে এইভাবে পাওয়ার পরে তাকে যদি বেঁচে থাকতে থাকতে হারানো হয়, সে ব্যথাটা কত হবে। অন্যজন ত্যাগ করে একেবারে অনুসরণ দিয়ে পড়ে রয়েছে। ভগবান তখন বলছে, এই জন্ম পাবি না, তোর বাৎসল্য প্রেমে আপ্লুত হয়ে তোর কাছে বাঁধা করেছিলাম, তুই আমাকে ভগবান ভাববি, আমি ভয় পাই না তুই ভাববি। এই জন্য এই জন্মে এইটুকুনি পাও না, পরের জন্মে বাকিটা পাবি। তা বিন্দু মাত্র ঐশ্বর্য ভক্তি যদি এসে যায়, জ্ঞান এসে যায়, তাহলে সেই প্রেম ভক্তি আর থাকবে না। এই জন্য সুকমণি বলছে, মহারাজ
জীব যেমন কামান্ত হয় ভগবানের তত্ত্ব বুঝতে পারে না, মা যশোমতী বাৎসল্য প্রেমে অন্ধ হয়ে তিনি বুঝতে পারলেন না যে কাকে বাঁধতে যিনি উদ্যোগী হয়েছে, যাকে বাঁধা যায় না, যার সমান, যার বড় প্রমাণ যার কেউ নেই। ন চান্তর ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম পূর্বাপরম বহিঃশান্ত জগত জগচ্ছজয়। যার বাইরে নেই, যার ভেতর নেই, যার আদি নেই, যার অন্ত নেই, যিনি জগতের পূর্বেও ছিলেন, এখনো আছেন, পরেও থাকবে, বাইরেও আছেন, ভেতরে আছে, এমন যে তত্ত্ব বিশেষ বাৎসল্য প্রেমান্ধ হয়ে মা বুঝতে না পেরে তার মত্ত আত্মজ অভক্ত মত্ত লিঙ্গমধ্যক্ষজ, যিনি অব্যক্ত অধক্ষজ ঈশ্বর পরম তত্ত্ব বিশেষ, তাকে মা যশোমতী সাধারণ পেটে ধরা রক্তে মাংসে করা একটা সন্তান মনে করে তাকে বেঁধে রাখার সংকল্প গ্রহণ করবে। ববন্ধ প্রাকৃতন্ত্র। এখন মানবে তো দড়ি তো নেই, দড়িটা তাই আশেপাশে দড়িও নেই। গোপালের কিন্তু বাঁ হাতে গোপালের হাতটা ধরা আছে, সেই সব মনে হলো চুলবাটা পিঠে আছে, তো তার কেশ বন্ধনের রজ্জু একটা টেনে সেটা দিয়ে গোপালকে বাঁধবার জন্য চেষ্টা করলেন, বেঁধে রাখবো। তার দাম কত মানুষ স্বাভাবিক দাগস দগ্গলরং অবোধ সন্দেহের ভূমিকা। বাঁধতে গিয়ে কোমরে বাঁধলেন তো প্যাঁচ দিতে গিয়ে 2 আঙ্গুল কম হয়ে গেল। মা আবার খুবই ধীরে বাঁধার চেষ্টা করলেন, ওই কম বেশি না 2 আঙ্গুলই কম পড়ে যাচ্ছে। আবার চুল খুলে দেখছে আর একটা কেশবন্ধনের রজ্জু আছে, সেটা টেনে বের করে জোড়া দিলে, জোড়া দিয়ে কোমরে প্যাঁচ দিতে গিয়ে দেখছেন আবার দেবেনকে 2 আঙ্গুল ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সকাল হয়ে গেছে, সারা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, মা ছেলের কি হয়েছে কি। পাড়ার প্রতিবেশী গোপিকাগণ সব দল মেরে এসে দেখছে মা বেড়াতে এই কাণ্ড চলছে। আরে যশোদা, এই দড়ি তো দড়ি বাবাকে মাখো, দেখ যে যত পারে সব রজ্জু নিয়ে শেষে মায়ের হাতে দিচ্ছে, একের পর এক জোড়া দিতেই যাচ্ছে, যাতে ওই জোড়া দড়িটা বড় করছে, প্যাঁচ দিয়ে গিট দিতে গিয়ে 2 আঙ্গুল কম। এই 2 আঙ্গুল সে কম কেন মা যশোদাও বুঝতে পারছে না, সমাগত গোপিকাগণ বুঝতে পারছে না। পরীক্ষিত বললেন, গুরুদেব এটা তো আশ্চর্য ঘটনা, 3 আঙ্গুলো ফাঁক পড়ছে না, 1 আঙ্গুলো ফাঁক পড়ছে না, যতই দড়ি জোড়া দিই ওই 2 আঙ্গুলই ফাঁক পড়ছে। 2 আঙ্গুল ফাঁক পড়ছে কি? শঙ্করী বলছেন, মহারাজ 2 আঙ্গুল হচ্ছে 2টি তত্ত্ব, এই দুটো ফাঁক যতক্ষণ এক না হবে ততক্ষণ ভগবান বন্ধন স্বীকার করবেন না। সেই 2টি তত্ত্ব কি না, 1 আঙ্গুল হচ্ছে ভক্তের দিকে আর 1 আঙ্গুল হচ্ছে ভগবানের দিকে। ভক্তের দিকের আঙ্গুলটা কি না, ভক্তের দিকের আঙ্গুল হচ্ছে ভক্তের ভজন শ্রম। ভক্ত ভগবানকে পাবার জন্য কতখানি ব্যাকুলতার চরম সীমানায় উঠে সে ভজন করছে। আমার ভজন তো মাপের ভজন, এত সংখ্যা নাম করি, অর্চন করি, বন্দন করি, পরিক্রমা করি, তারপরে দুপুরে 3-4 ঘন্টা না ঘুমালে হবেই না। আবার ইসি ঘরের মধ্যে না থাকলে মালা জপে মন বসে না, তাও আমাদের সারাদিনের মধ্যে 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা হিসাব করা হয়, তার বেশি না। এই ভজনে কি ভগবান দেখা দেবে? ভজন করতে হবে মৃত্যুকে পণ থেকে। যতক্ষণ ভগবান বাধা না পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত ভজন থেকে সরব না। এইভাবে যখন মৃত্যুকে পণ করে ভজন আরম্ভ হবে, কেমন তার দৃষ্টান্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী
ভগবানকে পাচ্ছেন না, রাধারানী সারা পাচ্ছেন না, কেমন শ্রম। অন্ন জল ত্যাগ করলো অন্য কথা, অন্ন জল বলে ত্যাগ করলো, কি হবে অন্ন জল দিয়ে? যদি রাধারানীকে না পেলাম, যদি একটু সারা না পেলাম অন্তঃকরণে, বেঁচে থেকেই লাভ। তাই অন্ন জল ত্যাগ করলে অন্য কথা, আর কারোর সঙ্গে কথোপকথন, তাহলে চিত্ত অন্যরকম হয়ে যায়। পর দুইটি মাথা করে ভক্ষণ, মাথা মানে খোল, অঞ্জলিতে যতটুকু সে খোল পান করতে, সহস্র দণ্ডবোধ করে লয় লক্ষণা। চিন্তা করুন, 1000 বার শুয়ে পড়ে প্রণাম করা আবার ওঠা প্রত্যেক দিন, আবার 1 লক্ষ করি না, 200 বৈষ্ণবের নিত্য বর্ণনা, রাত্রি দিন রাধা কৃষ্ণের মানস সেবন, প্রহরে মহাপ্রভু চরিত্র কথন, 3 সন্ধ্যা রাধা কুণ্ডে অপতিত স্নান, ব্রজবাসী বৈষ্ণবের আদি গণদান, সার্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধন। সার্ধ সপ্ত প্রহর মানে হচ্ছে ওই 21 ঘন্টা 22 ঘন্টার মতো সময়, এত সময় ভজনেই করে। আর 1-1.5 ঘন্টা যদিও কখনো নিদ্রা, 4 দণ্ড শুনি থাকে শব্দের রাধা কৃষ্ণ দেখে, তো 4 দণ্ড নিদ্রা সেও নয় কোনদিন। এই হচ্ছে ভক্তের ভজন শ্রম। সেই শ্রমে কেমন না, একদিন সনাতন গোস্বামী পাত্রী মহাপ্রভু স্বপ্ন দিলেন যে রূপ সনাতন শীঘ্রই তোমরা গোবর্ধনের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি অন্তর্ধান করার পরে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে গোবর্ধনে উঠে আমার রঘুনাথ, ওর দ্বারা অনেক কাজ আছে, এই জন্য তোমরা নিজে ভাই করে ওকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে রাখো। স্বপ্ন পেয়ে রূপ এবং সনাতন গোস্বামী অপেক্ষা করছিলেন, আর সত্যি সত্যি রাজ গোস্বামী বা মহাপ্রভু অন্তর্ধান করলেন, গোবর্ধনে এলেন, আত্মহত্যা করছে। তার জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ভাই তোমার দেহ নয়, তুমি কার দেহ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছে মহাপ্রভু। এই জন্য সব করার পরে তখন রাধা কুণ্ডে নিয়ে যেত। রাধা কুণ্ডে তখন খুঁটি হয় না, এবং বড় বড় গাছগাছালি তখন ছিল না, ক্ষেত ছিল, আর ছোট ছোট ডোবা, তার মধ্যে এই অপবিত্র নিয়ম নিয়ে এইভাবেই লোকনাথ দাস ভজন করছে একেবারে 22.5 ঘন্টা। এই ভজন শ্রমে তো দেখা দিলেন কি, একদিন সনাতন গোস্বামী পান বৃন্দাবন থেকে রঘুনাথকে দর্শন করতে এসেছে, রঘুনাথ কেমন ভজন করছে, দেখছে খাতা নতুনের মধ্যে ভজন করছে রঘুনাথ দাস গোস্বামী, আর রাধারানী আমার পাশে দাঁড়িয়ে নীল শাড়ির আঁচল দাঁড়িয়ে ছায়া করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বললেন না, সনাতনের আগমন অনুভব করে রাধারানী অন্তরে দেন। দাস গোস্বামীকে বললেন, ভাই আমাদের একটা কথা রাখবে, এই রৌদ্রের মধ্যে স্বামীর কত কষ্ট, তোমার রোদের তাপ যাতে না লাগে নিজে আঁচলটা তোমার মাথার উপরে বিছিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা কুটির নির্মাণ করে দিচ্ছি ভাই, যদি কুটিরের থেকে ভজন করে। এই ভজন শ্রমে তো ধরা দিলে রাধারানী, আর আমি মেপে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ভজন করব, খাবো দাবো, মান অপমান সব গ্যাপ থাকবে, ভগবান আমার কাছে মাথা পড়বে না। তাহলে একটা আঙ্গুল কি না, ভক্ত যখন ভগবানকে পাবার জন্য দেহ স্মৃতি একেবারে সমস্ত কিছু হারিয়ে মৃত্যুকে পণ করে একদিকে মরণ আর একদিকে ভগবানকে পাবে, এই ভজন শ্রম এইরকম যখন ভজনে সে একেবারে আত্মহারা হয়ে যাবে, এই একটা আঙ্গুল, আর তখনই ভগবানের কৃপা তার প্রতি গড়িয়ে পড়বে। এটা দ্বিতীয় সুখমণি বলছেন, মহারাজ কি হলো, সব আত্মসিন্ধু দাত্রায়া বিশ্বস্ত কবরস্য
দৃষ্টা পরিশ্রম কৃষ্ণ কৃপা শীর্ষ বন্ধনে ভাড়া দেবেন না কিছুতেই। হঠাৎ মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখছি মা ভুলে গেছে, একবার তরতর করে খেয়ে স্নান করছে। কবরীটা খুলে গিয়ে সমস্ত কৃষ্ণবন্ধনে দুর্যোগ করে গিয়েছে। মায়ের গোপালকে বাঁধার এই অমানসিক অসীম পরিশ্রম থেকে ভগবানের কৃপা হয়ে গেল। আর তিনি অধরা হয়ে থাকতে পারলেন না। অমনি তখন বন্ধন স্বীকার করে বিদায় দুয়াঙ্গুলা থাকলো না। মা সঙ্গে সঙ্গে গোপালের উদরে একেবারে গিট দিয়ে এইবার ভাবছেন যে এদিকটা বাঁধলাম তো, এবার দড়ির ওই মাথাটা তার সঙ্গে বাঁধি। হঠাৎ দেখছেন বহিরঙ্গনে বিশাল একটা বড় উঁচু ঘর। ওই উঁচু ঘরের সঙ্গে ওই মাথাটা বেঁধে রাখে। ভারী উঁচু ঘর দিয়ে দিকে যেতেও পারবে না, এখানে বাধ্যতামূলক ভাবে বাঁধা থাকবে। উঁচু ঘরের সঙ্গে বাঁধলেন কারণ গুরুদেব না, মা তো একটা স্তম্ভের সঙ্গে বাঁধতে পারতেন। উঁচু ঘরের সঙ্গে বাঁধি কেন না, উঁচু ঘরে যেমন ধান দিয়ে মুকুট দিয়ে ঘা দিতে দিতে একেবারে তুষগুলো ছাড়িয়ে চাল বের করা হয়, যেটা ভোগে লাগে। তো গোপালের ভেতরে এই দুষ্টুমিটা হচ্ছে তুষ। আমার সোনার গোপাল কি সুন্দর ছিল, বাচ্চাদের বুদ্ধিগুলো তুষের ভেতরে এসে গিয়েছে, তাই গোপাল এত দুষ্ট হয়ে গেছে। তাই উদুর ঘরের সাথে বেঁধে রাখি, ওই উদুর ঘরের প্রভাবে যদি ওর বাচ্চাদের বুদ্ধি তুষগুলো ছাড়া হয়ে যায়, গোপাল আবার আমার ভালো হবে। এর জন্যই মা তখন বেঁধে রাখলেন উদুর ঘরের সাথে। প্রেমং বিরঞ্চ ন ভব ন শ্রী রঙ্গ সংশ্রয়া প্রসাদ লেহিরে গোপী যত্তপ্রাপ বিমুক্তি তার। শোকমণি বললেন, মহারাজ বাধা পড়লেন গোপাল। বাধা পড়াতে মা যশোমতীকে যে সৌভাগ্য প্রদান করলেন, আজ যশোদা নামটি সার্থক হল। মানুষের সেইটাই যথার্থ যশ, যিনি নিজের প্রেমরঞ্জিতে ভগবানকে দেখে পাঁচতে সক্ষম হন। সেটি তার জীবনের সব থেকে বড় কীর্তি এবং বড় যশ। আজ মা যশোদার এই যশোদার নামটা, যশোদারী নামটা সার্থক হল। মা যশোমতী যেভাবে ভগবত কৃপাতে প্রাপ্ত হলেন, না এবং বিরঞ্চ স্বয়ং ব্রহ্মাও এই কৃপা প্রাপ্ত হয়নি, ন ভব শ্রীমন মহাদেব প্রাপ্ত হয়নি, ন শ্রী রক্তি এমনকি নারায়ণের লক্ষ বিলাসিনী লক্ষ্মী দেবীও সেই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়নি। প্রসাদং নিভিরে গোপী যত্তপ্রাপ বিমুক্তিদান। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের মুক্তিদাতা শ্রী গোবিন্দের কাছ থেকে মা যশোমতী যে অনেক বছরের অপ্রাকৃত প্রসাদ প্রাপ্ত হলে এই জগতে কেউ পায়। এইভাবে মা উদুঘরের সঙ্গে একদিকে বেঁধে গেছে, বলে বদমাস, কত বদমাসি দেখাবি, আমরা থাক, আগে আমি সমাজ কি করিয়াছি সব, তারপরে তোকে নিয়ে গিয়ে স্নান করাবো, তারপরে উদয় পূর্ণ ভোজন করাবো। বেঁধে রেখে মা গৃহকর্মের দিকে চলে গেলেন। মা যশোমতী বন্ধনে গোপাল বাঁধা থাকুক, আগামীকাল আমরা বন্ধন মুক্ত করব। আর একটা বিশেষ ঘোষণা, কালকে আমাদের এই পাঠটা 5:30টা মতো শুরু হবে, কারণ কালকে দণ্ড মহোৎসবের দিন তো। আমাদের শ্রীপাদ শ্রীখণ্ড থেকে প্রভুপাদগণ আসবেন কীর্তন সম্প্রদায় নিয়ে। আগে পাঠ হবে ভাগবত পাঠ, তারপরে তারা দণ্ড মহোৎসব কীর্তনটা গাইবেন। এই জন্য আগামীকাল আমাদের ভাগবতী কথাটা একটু সকাল সকালে শুরু হবে। সমস্ত ভক্তমণ্ডলী মায়েদের কাছে আবেদন, আপনারা সেই মতন যদি শ্রবণের ইচ্ছা করেন একটু সকাল সকাল আসবেন। আর পাঠের পরে আবার দণ্ড মহোৎসব কীর্তন হবে। আর আগামীকাল আমরা গোপালকে বন্ধন মুক্ত করে আবার মায়ের
বলেই স্থাপন করব, করে আমাদের 7 দিনের ভাগবতিকতা আমরা সমাধান করব।